ਹੈਲੋ ਦੋਸਤੋ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮੋਡਲ ਟੈਸਟ ਪੇਪਰ ਪੰਜਾਬੀ ਏ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਇੱਕ ਜਾਂ ਦੋ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਾਲੇ ਉੱਤਰ ਦਿਓ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਹਿਲਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਕਿਸ ਕਾਵਿ ਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਤੋ ਇਹਦਾ ਆਨਸਰ ਹੈ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਗੁਰਮਤਿ ਕਾਵਿ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਰੱਖਦੇ ਹਨ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਖੱਤ ਯਾਨੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਉਹ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਕੌਣ ਲੈ ਕੇ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ। ਸੋ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜੇ ਸੀਗੇ ਉਹ ਜ਼ਫ਼ਰਨਾਮਾ ਲੈ ਕੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲ ਗਏ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਹੀ ਗਲਤ ਹੈ ਕਿ ਬੰਮ ਬਹਾਦਰ ਕਹਾਣੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਗੁਰਬਖਸ਼ ਸਿੰਘ ਹੈ। ਇਹ ਕਥਨ ਸਹੀ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਗਲਤ। ਸੋ ਇਹ ਕਥਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸਹੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਦੂਸਰਾ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਬੰਤੇ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਂ ਫੁੰਮਣ ਹੈ। ਸੋ ਬੰਤੇ ਦੇ ਫੁੰਮਣ की फुम्मण है, यह कथन सही है कि गलत। यह कथन सही है। ठीक है, उस तो बाद आ गया खाली थावां भरो। निहाल कौर दे पति का नां डैश सी। निहाल कौर दे पति का नां की सी? गुरदित्त सिंह। ठीक है, गुरदित्त सिंह उसके पति का नां सी ते सुखदेव सिंह उसके पुत्र का नां सी। ठीक है, उस तो बाद हैगा कावी टोटा आ गया, तू मेरा पिता तू मेरा भ्राता। ठीक है, इस लाइन का मतलब है कि हे परमात्मा तू ही मेरी माता है और तू ही मेरा पिता है। परमात्मा तू ही मेरा रिश्तेदार है तो तू ही मेरा भरा है। ठीक है, उसके बाद है तू मेरा राखा सबनी थाई ता पऊ केड़ा काड़ा ज्यू। ठीक है, तू ही मेरा रखवाला है सब थाई ते इसलिए मैनू किसी तरह का डर या फिर कोई चिंता नहीं है। तू मेरी कृपा ते तुपू पछाणा तू मेरी ओट तू मेरी माणा तुपू बिन दूजा अवरू ना कोई सब तेरा खेल अखाड़ा ज्यू। ठीक है, तो गुरु जी फरमाउंदे हैं कि हे परमात्मा तेरी कृपा नाल ही साडी पछाण है। सिर्फ इस संसार ते तू ही साडा सहारा है अते तू ही साडे लई माण करन वाली था है। इस संसार तेरी ही सिरजना है अते तेरे बिना इस संसार विच साडा होर कोई भी नहीं है। उस तो बाद दूसरा है कि जंग हिंद पंजाब दा होण लगा दोवें पातशाही फौजां भरिया नी अज होवे सरकार दा मुल पावे ਜਿਹੜੀਆਂ खालसे ने तेगा मारिया ने। ठीक है, उसके बाद कोड़े आदमी गोलियां नाल उड्डण हाथी टहिंदे सने अंबारियां नी शाह मुहम्मद एक सरकार बजो फौजां जित के अंत नूं हारिया ने। सो इसका प्रसंग लिख लेना कि यह काव्य टोटा ਸਾਹਿਤਮਾਲਾ ਦੀ पाठ पुस्तक विच दर्ज शाह मुहम्मद की रचना जंग दा हाल विच लिया गया है। ठीक है, जंग दा हाल विच ये जिहड़ी आ लिया गया है। ठीक है, हुण इसकी व्याख्या करते हैं कि ठीक है जंग हिंद पंजाब दा होण लगा दोवें पातशाही फौजां भारियां नी। ठीक है, मतलब दोवें पासे बहुत ही भारियां फौजां सन। ये जंग इवें लग रही सी जिवें पंजाब अते हिंद दी होवे। ठीक है, हुण अगे है कि अज होवे सरकार तां मुल पावे ਜਿਹੜੀ ਖਾਲਸੇ ने तेगा मारिया नी। ठीक है, सिख फौज बड़ी बहादुरी नाल उन्हां दा मुकाबला कर रही सी। जेकर वो ये सब महाराजा रणजीत सिंह देख रहे हुंदे तां वो बहादुरी नाल लड़ रहे सिखां नूं ठीक है इनाम देने सी जिन्हां ने शूरबीरता नाल लड़ाई कीती। ठीक है, जिन्हां ने शूरबीरता दे नाल लड़ाई कीती। कोड़े आदमी गोलियां नाल उड्डण हाथी टहिंदे सने अंबारियां नी। ठीक है, हाथी टहिंदे सने अंबारियां नी सिख फौज। ठीक है, तो तोपां दे गोलियां दे नाल हाथी ते घोड़े सैनिकां समेत जमीन उत्ते डिग रहे सन। सिख फौज जित दे बहुत ही करीब सी पर उन्हां दी अगवाई महाराजा रणजीत सिंह वर्गा कोई जरनैल नहीं सी कर रहा जिस कारण सिख फौज जित दे नेड़े होने के बावजूद भी हार गई। ठीक है, उस तो बाद आ गया केंद्री भाव मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई का जोड़ा केंद्री भाव आ वो आप करांगे। ठीक है, केंद्री भाव करन जा रहे हैं कि मेरा मन लोचे गुरदर्शन ताई। ठीक है, आंसर आ कि गुरु जी फरमाउंदे हैं कि गुरु के दर्शन लई उन्हां दा मन उत्सुक नाल भरिया होया है। गुरु के दर्शन तो बिना जीवन बहुत औखा जापदा है। जिहड़ी घड़ी मैनू गुरु के दर्शन नहीं हुंदा मैनू वो घड़ी कलयुग के समान लंबी जापदी है। गुरु की शरण विच ही आके प्रभु प्राप्ति का राह आसान हो गया है। मैं अजिहे गुरु तो सदके जांदा हाँ।
ठीक है। तो ये हो गया मेरा मतलब च गुरदर्शन ताई ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ, ਜਿਹੜਾ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰਚਿਤ ਹੈ, ਹੁਣ ਉਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨ ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰਨਗੇ। ਦੂਸਰਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਤੇਰਾ ਨਾਮ ਧਿਆਇਆ ਸਹੀ ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਦੁਆਰਾ ਰਚਿਤ, ਉਸ ਦਾ ਕੇਂਦਰੀ ਭਾਵ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਬੁੱਲ੍ਹੇ ਸ਼ਾਹ ਅਨੁਸਾਰ ਮਨੁੱਖ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਨਿਮਰਤਾ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਨਿਮਰਤਾ ਅਤੇ ਤਿਆਗ ਨਾਲ ਹੀ ਮਨੁੱਖ ਰੱਬ ਦੀ ਮਿਹਰ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਰੱਬ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਹਉਮੈ ਦਾ ਤਿਆਗ ਕਰਕੇ ਉਸ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਰੰਗ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਗਿਆ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਭਿਆਸੀ ਪ੍ਰਸ਼ਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਦਾ ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ ਉੱਤਰ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪਹਿਲਵਾਨ ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਿਵੇਂ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਇਹਦਾ ਉੱਤਰ ਹੈ ਕਿ ਲੋਕ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਤਿਕਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ ਘਿਓ ਦੇ ਘਿਓ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੰਦੇ ਸਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਗੁੜ ਅਤੇ ਕੱਪੜਿਆਂ ਦੀ ਪੰਡ ਬੰਨ੍ਹ ਕੇ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਕਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ ਪਹਿਲਵਾਨਾਂ ਨੂੰ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਕਿ ਆਹ ਫੜ ਲੈ ਮੁੰਡੇ ਨੂੰ ਉਧਰ ਰੱਖ, ਰੋਟੀ ਖਾ ਤਾਂ ਲੈਣ ਦਿਆ ਕਰੋ ਆਰਾਮ ਨਾਲ। ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦੇ ਬਾਪੂ ਨੇ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਉਂ ਕਹੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਕਰਮ ਸਿੰਘ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਧੀ ਦਾ ਦੁੱਖ ਨਵੀਰਤ ਕਰ ਦਿਓ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਗੁਆਂਢਣ ਤੋਂ ਵੀ ਜਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾਉਂਗੀ ਜਿਹਨੂੰ ਮੈਂ ਇਸ ਸਭਾ ਬਾਰੇ ਐਨੇ ਬੋਲ ਕਬੋਲ ਕਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਕਿਸ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦੂਜਾ ਇਕਾਂਗੀ ਵਿੱਚੋਂ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਕੌਣ ਹੈ। ਇਸ ਇਕਾਂਗੀ ਦਾ ਲੇਖਕ ਸੰਤ ਸਿੰਘ ਸੇਖੋਂ ਹਨ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਕੌਣ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਉਂ। ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਦੀ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇਕਰ ਉਸ ਦੇ ਧੀ ਦੇ ਦੁੱਖ ਜੇਕਰ ਉਹ ਇਸਤਰੀ ਸਭਾ ਨਵੀਰਤ ਕਰ ਦੇਣ, ਇਸ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਦੀ ਪ੍ਰਸੰਗ ਸਹਿਤ ਵਿਆਖਿਆ ਲਗਭਗ 40 ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਠੀਕ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਵਾਰਤਾਲਾਪ ਵਿੱਚੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਚੱਜ ਦੀ ਥਾਂ ਬੈਠ ਕੇ ਬੰਦਾ ਸੁਣਾਈਏ ਹੀਰ, ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦਿਆਂ ਤਾਂ ਹੇਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਨਿਰੰਜਨ ਤਸਨੀਮ ਦੇ ਨਾਵਲ ਇੱਕ ਹੋਰ ਨਵਾਂ ਸਾਲ ਦੁਪਹਿਰ ਦੇ ਕਾਂਡ ਵਿੱਚੋਂ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੰਤਾ ਦਿਆਲੋ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਹ ਰਿਕਸ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸਨ ਅਤੇ ਦਿਆਲਾ ਬੰਤੇ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵਧੀਆ ਸੁਣਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬੰਤਾ ਉਸ ਨੂੰ ਇਹ ਉੱਤਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਿਆਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੰਤਾ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਹੀਰ ਕਿਸੇ ਟਿਕਾਣ ਵਾਲੀ ਥਾਂ ਉੱਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਬੰਤੇ ਦੀ ਗਲੇ ਵਿੱਚ ਹੇਕ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਦੀ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ ਦੂਸਰਾ ਹੈ ਕਿ ਉਂਝ ਦਿਆਲਿਆ ਜੇ ਸਾਡੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਵੀ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਰੋਗ ਨਾ ਲੱਥ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਉਹੀ ਆ ਅਤੇ ਵਿਆਖਿਆ ਹੈਗੀ ਕਿ ਬੰਤਾ ਦਿਆਲੇ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣ ਤਾਂ ਸਭ ਰਿਕਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਕਿਰਾਏ ਇੱਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅਤੇ ਸਭ ਵੱਲੋਂ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਕਿਰਾਏ ਲੈਣ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਵੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ।